اللہ رب العزت نے دعوت کو سبب قرار دیا ہے پورے دین پر استقامت کا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک امت دعوت پر مجتمع تھی اس وقت تک امت میں ارتداد نہیں تھا، نہ ذہنی ارتداد تھا، نہ معاشرتی ارتداد تھا، نہ قلبی ارتداد تھا، اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ امت دو حال سے خالی نہیں ہے، یا امت داعی ہوگی یا مدعو ہوگی۔ جو حق کی طرف داعی ہوگا وہ باطل کی دعوت کو کسی قیمت پر قبول نہیں کرے گا، جو حق کی طرف داعی ہوگا وہ باطل کی دعوت کو کسی قیمت پر قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات پہ غور کرو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ روم میں تھے، روم کے باشندوں کو قید کیا اور انہیں نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیں، میں آپ کو اپنی آدھی بادشاہت دے دیتا ہوں۔ حذیفہ نے فرمایا کہ تیری آدھی بادشاہت نہیں، تیری پوری بادشاہت اور عرب کی ساری بادشاہتیں مجھے ملیں، لیکن میں پلک جھپکنے کے بقدر اتنی دیر کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ صرف فرائض چھوڑنے کی بات نہیں، سنتیں چھوڑنے کی بات نہیں، پورا دین، میں پورے دین کے ایک جز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر تیری پوری بادشاہت اور عرب کی ساری بادشاہت مجھے ہمیشہ کے لیے مل جائے، لیکن اس سب کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے کے بقدر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، تو میں انت وضع کا قتل کرنا ہے، کرو۔ بادشاہ نے پانی گرم کرایا دیگ میں اور ایک مسلمان قیدی کو ان کے سامنے دیگ میں ڈالا، یہ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے پھر کہا کہ اب نصرانی ہو جاؤ، فرمایا میں نصرانی اختیار نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا اپنے آدمیوں سے کہ ان کو دیگ میں ڈال دو۔ جب ان کو دیگ میں ڈالا جانے لگا تو وہ روئے۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ یہ گھبرا گئے ہیں، بادشاہ نے پھر کہا نصرانی ہو جاؤ۔ فرمایا کہ میرا رونا اس لیے نہیں ہے کہ مجھے دیگ میں ڈالا جائے گا، میرا رونا اس لیے ہے کہ میں اللہ کے سامنے ایک جان حق پیش کرنے کو حقیر سمجھ رہا ہوں۔ میرے پاس میرے بدن کے بالوں کے بقدر جانیں ہوتی، میں ایک ایک کر کے اللہ کے لیے قربان کرتا۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، امت کے اندر سے اپنے دین کی حیثیت، اپنے دین کی پر استقامت، اس کی صلاحیت امت میں اس لیے ختم ہوئی کہ امت نے اپنے دین کی طرف دعوت دینے میں اپنی جان سے، مال سے، وقت سے قربانیاں دینے کو کوئی کام نہ سمجھا۔ سمجھتے تھے کہ امت یہ داعی ہوگی یا مدعو ہوگی۔ ہم غور کریں صحابہ کرام کے واقعات پر کہ جب تک امت میں دعوت عام رہی اس وقت تک امت میں اسلام میں آمد ہی آمد تھی، اسلام سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس دعوت کی نقل و حرکت میں دو چیزیں خاص طور پر رکھی ہیں، ایک یقین کی تبدیلی، ایک ماحول کی تبدیلی۔ امام طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صبح قوم کو دعوت دینے گئے، شام تک پوری قوم اسلام میں داخل ہوئی، اذانیں ہونے لگی، نمازیں ہونے لگی، مسجد بن گئی۔ صبح سے شام تک سارا ماحول بدل گیا۔ اللہ رب العزت نے دعوت کی نقل و حرکت میں یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے۔ میں شروع سے عرض کر رہا کہ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ امت میں ہدایت اللہ کے ضابطے کے مطابق آئے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنے دین کو لے کر نکلو، کیونکہ امت اللہ کے راستے میں کے خروج کے لیے اور دعوت کے لیے امت اس طرح معمور ہے جس طرح امت کا ایک ایک فرد
اللہ کی عبادت میں معمور ہے، دعوت اللہ کے عمل کی وجہ سے ہے، جس طرح عبادت اللہ کے عمل کی وجہ سے ہے، اس طرح دعوت اللہ کے عمل کی وجہ سے ہے۔ یہ کسی جماعت کا، کسی طبقے کا، کسی فرد کا کام نہیں ہے، ساری امت قیامت تک کے لیے دعوت اللہ میں اس طرح معمور ہے جس طرح صحابہ معمور ہیں۔ جو حکم صحابہ کے لیے ہے وہ حکم ساری امت کے لیے ہے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، میں عرض کر رہا کہ امت اس طرح دعوت کے لیے معمور ہے اس طرح امت عبادت کے لیے معمور ہے۔ اس لیے اپنے دین پر استقامت اور باطل سے مقابلے کے لیے یہ شرط ہے اور اللہ کا ضابطہ ہے اور اللہ کی سنت ہے کہ اس کے لیے ہر ایمان والے کو اپنے پورے دین کی دعوت کے ساتھ، اپنے پورے دین پر عمل کرنے کے ساتھ اس نقل و حرکت پر آنا ہوگا، ورنہ آپ غور کریں، سب سے بہترین زمانہ خیر القرون آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی نہیں ہیں، باقی سارے غزوات میں شریک ہوئے، صرف غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے۔ اس واقعے پر غور کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کے دور میں یہ نقل و حرکت اتنی اہمیت رکھتی تھی اور اس میں کمی کا آنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ تمام غزوات میں شریک ہوئے، صرف غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، بدری صحابی نہیں ہیں، اور بدر میں شریک نہ ہونا ان کا بدر میں شریک نہ ہونا یہ کوئی قابل اعتبار نہیں ہوا کہ اس موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر چھٹائی ہونی تھی کہ اللہ کو کن سے اپنے دین کو دنیا میں قائم کرانا ہے اور کن سے کام نہیں لینا ہے۔ یہ موقع خروج کا ایسا تھا کہ جس میں امت کی چھٹائی ہوئی ہے، سوائے معذور اور منافق کے مدینے میں کوئی نظر نہیں آتا تھا، سب کو نکالا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر ٹھہرے رہے کہ آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس ہو گئے۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا گناہ اس کو سمجھا گیا کہ پورے مدینہ منورہ میں کوئی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے والا نہیں تھا، کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ آپ کو سلام کرتے تو آپ کے ہونٹوں کو دیکھتے کہ کیا آپ نے میرے سلام کے جواب میں ہونٹوں نے آپ کی حرکت کی ہے۔ اللہ اکبر! پورے مدینے میں کوئی سلام کلام کرنے والا نہیں۔ کیا بات ہو گئی؟ کیا جرم کیا؟ میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امت کا فرد بھی اگر دعوت کی نقل و حرکت میں کمی لائے گا تو غیر اپنی طرف دعوت دینے کے پر جرأت کریں گے۔ ابھی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا قصہ چل ہی رہا تھا، ان کے لیے توبہ نازل نہیں ہوئی تھی کہ اس درمیان غسان بادشاہ نے خط لکھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خط میں یہ لکھا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بڑی جفا کا معاملہ کیا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ
ہم تو مہربانی کریں گے. صحابی خیر القرون میں بہترین زمانے میں صرف ایک موقع پر خروج نہیں ہوا، باقی سارے غزوات میں شریک ہوئے. جب اس زمانے میں ایسے صحابی کو ایک مرتبہ ایک موقع پر کام سے پیچھے رہ جانے میں غسان بادشاہ اپنی زمانے کی دعوت دے سکتا ہے، لیکن وہ صحابی تھے. وہ خط کو پڑھا اور پڑھ کر اس کو تنور میں ڈال دیا اور یہ فرمایا کہ ایک مصیبت تو ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مصیبت آ گئی. یہ تو حج کرنا تھا کہ جب خیر القرون میں ایک صحابی کے ایک موقع پر اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے پر اتنا عذاب اور غسان بادشاہ کا فطر بلانا، جب وہ اس زمانے میں ہو سکتا ہے تو اس امت کو اس زمانے میں اس محل کو چھوڑے ہوئے اتنا لمبا عرصہ گزرا، امت غیروں کے عقائد، غیروں کے معاملات، غیروں کے معاشرے، غیروں کے اخلاق، غیروں کے طریقے، غیروں کے عقائد، اس طرف امت کتنی تیزی سے اور کتنی مقدار اور تعداد سے امت میں راستے سے ہٹی ہوگی. میرے دوستو عزیزو، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. امت کو اپنے دین پر قائم رہنے کا جو اصل ضابطہ اور فرض منصبی اللہ نے بتلایا تھا، وہ دعوت کی نسبت پر، صحابہ کی مشابہت پر یہ نقل و حرکت کہ اگر امت اس نقل و حرکت سے بیٹھ گئی تو میرے دوستو بزرگو عزیزو، علماء نے بہت واقعات نقل کیے ہیں، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے اس پر کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی آنے پر ماضی میں دین کا اور اہل دین کا کیا نقصان ہوا. ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت اپنے دین پر استقامت اور باطل کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے دعوت اللہ شرط ہے کہ جو حق کی طرف داعی ہوگا وہ باطل کا مدعو نہیں ہو سکتا. تو میرے محترم دوست بزرگوں، দিন ওয়ালারা তাদের দিনের উপরে যদি ইস্তেকামত চায় তো এটার জন্য একটাই জাবিতা, একটাই ধারা, একটাই নিয়ম, এবং এটা সত্যি কথা, এখানে হাকিকত এটাই বাস্তব যে দাওয়াত এবং তবলিগের যে মেহনত চলছে, দাওয়াত আল্লাহর দিকে, দাওয়াত দ্বীনের দিকে, দাওয়াত যতক্ষণ পর্যন্ত এই উম্মত এই দাওয়াতের মেহনত করবে তো তারা তাদের দ্বীনের উপরে ইস্তেকামত হাসিল করবে এবং সে তার দ্বীনের উপরে মজবুত হয়ে যাবে। আর তা না হলে যদি সেই দাওয়াতকে ছেড়ে দেয় তাহলে সে তার দ্বীনের উপরেও জমতে পারবে না, বাতিলের মোকাবেলায় সে বাতিলের মোকাবেলা কখনোই করতে পারবে না, বাতিল তাকে গ্রাস করে ফেলবে। মৌলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলী বলতেন এই কথা যে উম্মত হয় তারা দায়ী হবে আর না হলে তারা মদউর হবে। হয় সে অন্যকে তার দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিচ্ছে আর না হলে অন্য কেউ তাকে তাদের দ্বীনের দিকে অথবা তার দিকে তাকে দাওয়াত দিবেই দিবে। এটা হবে না, দুই অবস্থা থেকে সে যে কোনো একটা অবস্থার মধ্যে সে অবশ্যই হবে, সে খালি হবে না। হয় সে তার দ্বীনের দায়ী অথবা দ্বীনের দিকে সে অন্যকে দাওয়াত দিচ্ছে, আর না হইলে সে যদি কাউকে দাওয়াত না দেয় তাহলে অন্যরা তাকে অবশ্যই দাওয়াত দিবে, সে অন্যের দাওয়াতকে গ্রহণ করবে এবং সে অন্যের দাওয়াত গ্রহণ করতে সে বাধ্য হয়ে যাবে।
দুইটার একটা অবস্থা তার হবেই হবে, হয় সে নিজের দিনের দায়ী, আর না হলে সে অন্যের মদহু, অন্য তাকে দাওয়াত দিতেছে এবং সে অন্যদিকে অন্য জিনিসকে গ্রহণ করতেছে। হয় সে ডাকবে আর না হলে তাকে ডাকা হবে। সোজা কথা যে সে নিজে কাউকে ডাকবে তার দিনের দিকে, আর না হলে অন্যরা তাকে আপনার দিনের দিকে তাকে ডাকবে, বাতিল তাকে ডাকবে। তো মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, দিনের উপরে ইস্তেকামত হাসিল করার এটা সত্যি কথা এবং এটাই বাস্তব। কোরআন ও হাদিসের মধ্যে সব জিনিস তালাশ করলে সব জিনিসই পাওয়া যায় যে দিনের উপরে ইস্তেকামত হওয়ার জন্য রাস্তা হল যে তারা দায়ী হয়, এই উম্মত দায়ী হয়। উম্মত যদি অন্যকে তাদের দিনের দিকে দাওয়াত দিতে থাকে তো সে তার নিজের দিনের উপরেও ইস্তেকামত হাসিল করবে, আর না হলে অন্য তাকে দাওয়াত দিয়া তার দিকে সে তাকে মাইল করে ফেলবে, সে তার দিকে তাকে নিয়ে যাবে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন খায়রুল কুরুনের জমানা, মানে সে জমানা সবচেয়ে উত্তম জমানা, ইসলামের এবং দ্বীনের এতেবারে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জমানা। সে জমানায় সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন তারা কিরকম মেহনত করতেছিলেন, দায়ী ছিলেন তারা প্রত্যেকেই দাওয়াতের মেহনত করনেওয়ালা ছিলেন। তাদের দ্বীনের ইস্তেকামত, তাদের দ্বীনের উপরে ইস্তেকামত কিরকম ছিল, মানে একটা ঘটনা শুনাইছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি কোন যুদ্ধের ময়দানে রুমীদের হাতে বন্দী হয়ে গেলেন, তার কিছু সঙ্গী সহকারে। রোমের যে বাদশাহ, সে বাদশাহ তাকে বলল এই কথা যে তুমি খ্রিস্টান হয়ে যাও তো আমি তোমাকে আমার রাজত্বের অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দিই। লোভ দেখাইল তাকে। তো তিনি এই কথা বললেন যে তুমি যদি তোমার সমস্ত পুরা রাজত্ব আমাকে দিয়ে দাও, তবুও আমি চোখের একটা পলকের জন্য আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন থেকে সরতে রাজি নই। দ্বীনের একটা অংশ নয়, দ্বীনের একটা জুজ নয়, পুরা দ্বীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনছেন, এর একটা অংশ ছাড়তে আমি রাজি নই চোখের এক পলকের জন্য, যদি তুমি সমস্ত রাজত্ব আমাকে দিয়ে দাও। তো বাদশাহ কথা বললো যে তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব, কতল করব। তো কতলও মানে সহজভাবে হবে না, তোমাকে যন্ত্রণা দিয়ে কতল করব। তো বাদশাহ হুকুম দিল, উনি বললেন যে তোমার ইচ্ছা, তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পারো। বাদশাহ হুকুম দিল, বড় ডেগের মধ্যে পানি গরম করা হলো। পানি যখন খুব ফুটন্ত একেবারে ফুটতেছে, তো তার এক সঙ্গীকে ধরে নিয়ে যেয়ে ওই ফুটন্ত পানির মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হলো। মুহূর্তের মধ্যে তার অবস্থা ওই পানির মধ্যে, ফুটন্ত পানির মধ্যে যা হবার তা হইল। মানে এটা করলো এই জন্য যাতে উনি ভয় পেয়ে যায়। তো বলে যে এটার পরে হুকুম দিল বাদশাহ যে তুমি নাসরানি হয়ে যাও। বলে না, আমি কখনো নাসরানি হব। তোমার এই অবস্থা হবে, হুকুম দিল, বলে এরাও নিয়ে যাও, ওরাও ভালো ওইখানে। তো যখন তাকে নিয়ে যাইতে চলছে, কাছাকাছি পৌঁছছে, তো উনি কাঁদতেছে। তো বাদশাহ মনে করছে সে হয়তো ভয় পেয়ে গেছে, এখনো তো সে ফিরে যাবে। তো বলে যে তুমি নাসরানি হয়ে যাও, খ্রিস্টান হয়ে যাও, তো তোমাকে এই কষ্ট থেকে বেঁচে যাবে। উনি বলতেছেন যে আমি এইভাবে কষ্ট পেয়ে কতল করবে, তুমি আমাকে এইভাবে কষ্ট দিয়ে কতল করবে, আমি এই ভয়ে কাঁদতেছি না। আমি তো এই জন্য কাঁদতেছি যে আমার কাছে মাত্র একটা জান, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন আমার কাছে পৌঁছে, আমি যে দ্বীন গ্রহণ করছি, এই দ্বীন আমার কাছে এত মূল্যবান যে তার মোকাবেলায় একটা জান দেওয়াকে আমি খুবই নগণ্য আর তুচ্ছ মনে করতেছি। যদি খোদায়ে পাক আমাকে আমার শরীরের প্রত্যেকটা লোম পরিমাণ জান দিতেন, আর আমি এই দ্বীনের মোকাবেলায় প্রতিটা জান এরকম ভাবে কোরবান করতে পারতাম, তাইলে হয়তো বা একটা কিছু করা হইতো আমার। আমি তো খুবই নগণ্য মনে করতেছি যে এই দ্বীন, যে মহামূল্যবান দ্বীন, এর মোকাবেলায় আমার একটা জান, আমি এটাকে খুবই তুচ্ছ, খুবই নগণ্য মনে করতেছি।
এই দুঃখে আমি কাঁদতেছি। তো মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন, তখনকার জমানায় যে দাওয়াত চলতেছিল উম্মত পুরা দাওয়াতের উপরে, এবং তারা দাওয়াত দিতেছিল, দাওয়াত তাদেরকে তাদের দ্বীনের উপরে এইরকম ইস্তেকামত তাদেরকে দিছে, এইরকম অটল অবস্থা যে না কোনো লোভ তাদেরকে এই দ্বীন থেকে হটাইতে পারে, আর না কোনো ভয় ভীতি তাদেরকে এই দ্বীনকে হটাইতে পারে। দুনিয়ার কোন লোভ, দুনিয়ার কোন ভয় ভীতি তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে সরাইতে পারে না। এইরকম তারা দ্বীনের উপরে অটল আর মজবুত, এইটাই ইস্তেকামত। এই যে বলতেছে ইস্তেকামত হাসিল হবে, দাওয়াতের দ্বারা ইস্তেকামত হাসিল হবে দ্বীনের মধ্যে, এটার অর্থ হলো এই যে ভাই কোন লোভ, কোন ভয় ভীতি তাকে তার দ্বীন থেকে সরাইতে পারে না, সে তার দ্বীনের উপরে অটল থাকে। তো এইরকম অটল অবস্থা, এইরকম ইস্তেকামত কখন হাসিল হবে উম্মত, কখন এই তার দ্বীনের উপরে এরকম অটল আরো যে অবিচল থাকবে, বলে যে যখন কিনা এই উম্মত দাওয়াতের রাস্তায় খুরুজ করতে থাকবে, দাওয়াতের রাস্তায় চলতে থাকবে, বের হইতে থাকবে। দাওয়াতের রাস্তায় চলতে থাকা, বের হইতে থাকা, বলে যে তখন দ্বীনের মধ্যে ইস্তেকামত পয়দা করবে। বলে দাওয়াত একটা হলো পরিবেশ সৃষ্টি করবে, আরেক হলো দিলের ভিতরে ইয়াকিনকে মজবুত করে দেবে। যখন দাওয়াত ছুটবে তো ইয়াকিন কমজোর হয়ে যাবে, আর পরিবেশ আর পরিবেশ থাকবে না, সেটা অন্য পরিবেশ সৃষ্টি হবে, দ্বীনের খেলাফ, ইমানের খেলাফ পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাবে। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গনি বলেন যে কোরআন ও হাদিসের মধ্যে এই বিষয়ের উপরে যে দ্বীনের উপরে ইস্তেকামত, এইটা তো দাওয়াত ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। দাওয়াতি রাস্তাকে দ্বীনওয়ালারা দ্বীনের উপরে ইস্তেকামত হাসিল করে এবং আল্লাহর রাস্তায় খুরুজ করা, বের হওয়া, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, উম্মত আজ এটা দ্বারা আশ্চর্য বোধ করতেছে। এটা আবার কোথা থেকে আবিষ্কার? মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের জমানা, যদি কেউ এটার উপরে নজর করে, এটাকে যদি শিখে চিন্তা করে, সাহাবাদের ঘটনাবলীকে দেখে, সাহাবাদের জীবনী দেখে, সাহাবাদের জমানাকে সে দেখে, তো সে এটা তার সামনে এই জিনিস একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে সেই জমানায় এত শ্রেষ্ঠ জমানা, এত উত্তম জমানা খুদ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মওজুদ, সাহাবাদের জমানা এর চেয়ে এই উম্মতের উত্তম জমানা আর নাই। এইরকম উত্তম জমানায়ও আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া আর আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া থেকে রোখা, এটাকে আল্লাহর রাস্তায় বের না হওয়া, এটাকে কত বড় জঘন্য অপরাধ মনে করা হয়। বলে যে হযরত কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উনি কোন বদরি সাহাবী নন যে বদরে শরীক হয়েছেন। তো বদরে যারা শরীক হইতে পারেন নাই তাদের জন্য কোনো অসুবিধাও নাই। এই জন্য যে বদর তো আকস্মিক ভাবে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা গেছেন, সবার জন্য শরীক হওয়া ওটার মধ্যে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তবুকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সমস্ত সাহাবাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য সবাইকে হুকুম দেওয়া হল, উনি বলেন এই কথা যে যেরকম এই উম্মতকে ইবাদতের হুকুম দেওয়া হয়েছে, ঠিক এমনি ভাবে এই উম্মতের জন্য দাওয়াতেরও হুকুম দেওয়া হয়েছে। দাওয়াতেরও হুকুম, যেরকম ইবাদতের হুকুম ওইরকম দাওয়াতেরও এক হুকুম। ইবাদতের মধ্যে নামাজের এক হুকুম, রোজার এক হুকুম, ইবাদত করার যে হুকুম আসছে, বলে ঠিক এমনি ভাবে দাওয়াতেরও হুকুম আসছে। তো হযরত কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তবুকের যুদ্ধের সময় যখন কিনা সমস্ত সাহাবাদের বের হওয়ার হুকুম হলো, সমস্ত সাহাবা যাবেন, উনি বলেন যে আসলে ওই তবুকের যুদ্ধের সময় আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের মধ্যে খাঁটি অখাঁটি এটার ছাঁটাই উদ্দেশ্য ছিল, ছাঁটাই হয়ে, কারণ মুসলমানদের সঙ্গে তো মুনাফিকরাও চলতেছিল, তারাও নিজেদেরকে মুসলমান জাহির করতেছিল।
তো ওই জমানায় এই তবুকের যুদ্ধ আল্লাহ তাআলা এই জন্যই ঘটাইছিলেন যাতে খাঁটি মুসলমানদের ছাঁটাই হয়ে যায়। এই জন্যই বলেন যে তবুকের যুদ্ধে সমস্ত সাহাবায়ে গেছেন, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন সকলেই বের হয়েছিলেন। বলে মদিনা ঘুরলে একেবারে বৃদ্ধ অসুস্থ কোন খাঁটি মুসলমান অথবা কোন মুনাফিক ছাড়া আর কেউ দেখা যায়, কাউকে দেখা যেত না। এরকম অবস্থা হয়েছিল। পুরা মদিনা বেড়ে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সফরে রওনা হয়ে গেছেন। হযরত কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইনি খাঁটি মুসলমানদের মধ্যে একজন। উনিও বের হওয়ার জন্যই রোজানা উনি মনে করতেন যে আজ যাব কাল যাব, আজ যাব কাল যাব, এই রওনা হয়ে গেলাম। বলে আজকাল করতে করতে দেরি হয়ে গেছে, ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর করে ফিরত চলে আসছেন। তো ওনার যে এই যে বের হতে পারলেন না, এটাকে কত বড় অপরাধ হিসাবে দেখা হইল, কত বড় জুলুম মনে করা হইল। বলে মদিনায় সমস্ত সালাম কালাম বন্ধ হয়ে গেল ওনার সঙ্গে, ইহা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সালাম কালাম বন্ধ হয়ে গেল। উনি বলেন যে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিনারে খাড়া হইতাম অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিতাম, আর আমি লক্ষ্য করতাম যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার সালামের উত্তর দেওয়ার জন্য ঠোঁট নাড়াইলেন না নাড়াইলেন না, হুজুরের ঠোঁট লড়লো না লড়লো, এটা আমি খেয়াল করতাম যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সালামের জবাব দিলেন কিনা। এইরকম পরিস্থিতি ওনার হইল যে পুরা মদিনা কেউ কথা বলে না, কেউ সালাম করে না, সালামের জবাব দেয়। কি অপরাধ? বলে যে এই তবুকের যুদ্ধে বের হতে পারেন নাই, আজ যাব কাল যাব করতে করতে দেরি হয়ে গেছে। বলে এইরকম পরিস্থিতি চলতেছিল। তো গাসসানের বাদশাহ গাসসান বলে যে সে এক চিঠি পাঠাইল হযরত কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে গোপনে। ওই চিঠির মধ্যে বিষয়বস্তু ছিল যে তোমার সঙ্গী অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেছেন, তোমাকে গ্রহণ করতেছেন না, তো তুমি আমার কাছে চলে আসো, আমি তোমাকে ব্যবহার করব, আমি তোমাকে মূল্য দিব, আমি তোমাকে কদর করব। উনি ওই চিঠি যখন পড়লেন তো ওইটাকে জ্বলন্ত তন্দুরের মধ্যে ফেলে দিলেন, আর বললেন এ কথা যে এক মুসিবত কাটতে না কাটতে আরেক মুসিবত আছে। এটাকে এক মুসিবত মনে করলেন যে বাতিল আমাকে দাওয়াত দিতেছে, বাতিল আমাকে দাওয়াত দিতেছে, কাফের আমাকে দাওয়াত দিতেছে। সাহাবী ওই ওইটাকে সঙ্গে সঙ্গে তন্দুরে ফেললেন। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, উনি বলেন কথা এই যে খুরুজ, আল্লাহর রাস্তা বের হওয়া, আল্লাহর রাস্তা চলাফেরা, যদি এই উম্মত এটাকে ছেড়ে দেয় তো বাতিল এই উম্মতকে গ্রাস করে, বাতিল তার আকীদা ভরে দিবে, বাতিল তার সমস্ত তাহজিব তামাদ্দুন সব জিনিস, বাতিল তার সব তরিকাকে তার মধ্যে এই উম্মতের মধ্যে ঢুকে দিবে। আর যদি এই উম্মত এই আল্লাহর রাস্তার চলাফেরা, আল্লাহর রাস্তার বের হওয়া, এইটাকে যদি এই উম্মত জারি রাখে তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বাতিল কোন দাওয়াত দিয়া এই উম্মতকে কোনদিন তাদের তাহজিব তামাদ্দুন অথবা তাদের মুআশারাত অথবা তাদের কোন আকীদা এই উম্মতের মধ্যে ঢুকে যেতে পারবে না। এই উম্মত বাতিলের মোকাবেলায় শক্তিশালী থাকবে। যেরকম হযরত কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উনি যদিও একটা খুরুজ হয় নাই, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোন আল্লাহর রাস্তা বের হওয়া ছুটে নেই, সব আল্লাহর রাস্তা বের হওয়ার মধ্যে উনি শরীক ছিলেন। তো একটা ছুটছে, তো একটা ছুটার কারণে বাতিল দাওয়াত দিতে সাহস পাইতেছে, কিন্তু যেহেতু আল্লাহর রাস্তা বের হওয়া চালু ছিল তো ওইটাকে সঙ্গে সঙ্গে তন্দুরে ফেলে দিতেছে, বাতিলের দাওয়াতকে কবুল করতেছেন। আজ এই উম্মত বাতিলের দাওয়াতকে কি পরিমাণ কবুল করছি আমরা আমাদের জিন্দগি দেখলেও বুঝতে পারি। এই জন্য বলেন যে ভাই, যে আল্লাহ তাআলার জাবতা এবং সুন্নাত এবং তরিকা
আর এটাই বাস্তব কথা যে দাওয়াত দ্বীনের উপরে উম্মতকে ইস্তেকামত দিবে, এই দ্বীনের উপরে তাকে অটল করবে, তার দ্বীনের উপরে সে মজবুত হবে যদি দাওয়াত দিতে থাকে। আর আল্লাহর রাস্তার খরুজ যখন চলতে থাকবে, আল্লাহর রাস্তার বের হওয়া যখন এই উম্মতের মধ্যে রেওয়াজে পরিণত হবে, তো মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, বাতিল তাকে কখনো দাওয়াত দিবে না, বাতিলের দাওয়াত তার উপরে কোনো আসর করবে না, বাতিলের মোকাবেলায় সে শক্তিশালী থাকবে। আর যদি আল্লাহর রাস্তা বের হওয়া বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এই উম্মত বাতিলের দাওয়াতের মধ্যে পড়ে যাবে, বাতিল তাকে গ্রাস করে নেবে আপন দাওয়াতের দ্বারা। এই জন্যই বলছেন এই কথা যে দুই অবস্থার একটা হবে উম্মত, হয় সেই উম্মত আপন দ্বীনের দাওয়াত দিতেছে, আর যদি সে দাওয়াত না দেয় তাহলে বাতিল দ্বীনওয়ালারা তাকে দাওয়াত দিবে।